سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 46ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ برسی تقریبات کا آغاز مزار پر قرآن خوانی سے ہوگا۔ برسی کے جلسے سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور پارٹی کے دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں اپنے نمائندے بابو اقبال سے، جو اس وقت گڑھی خدا بخش بھٹو میں موجود ہے۔ سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 46ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ تقریبات کا آغاز کچھ دیر بعد قرآن خوانی سے شروع ہوگا۔ قرآن خوانی گڑھی خدا بخش کے مزار میں کارکنان کریں گے اور اس کے علاوہ صوبائی اور مرکزی رہنما فریال ٹالپور اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نودیرو ہاؤس میں ہونے والی قرآن خوانی میں شرکت کریں گی۔ 10 بجے کے بعد گڑھی خدا بخش میں بھٹو صاحب اور بے نظیر صاحبہ کے اس مزار کو کھول دیا جائے گا کارکنان کے لیے، جہاں وہ حاضری دیں گے۔ حاضری کے بعد کارکنان جلسے گاہ میں جائیں گے، جہاں 1 سے 2 بجے کے درمیان جو ہے مشاعرہ شروع ہوگا، جو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت شورا حضرات پیش کریں گے۔ اس کے بعد جلسہ شروع ہوگا اور جلسے میں بلاول بھٹو چیئرمین پیپلز پارٹی خطاب کریں گے۔ ان کا آج اہم خطاب ہوگا، اس خطاب کے تمام کارکنان منتظر ہیں۔ یہاں جلسے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور کارکنان کے لیے جو ہے لنگر کا بندوبست بھی کیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو دریائے سندھ سے متنازع نہروں کی تعمیر کے معاملے پر آج وفاقی حکومت سے متعلق اہم اعلان کریں گے۔ پی پی ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی سے وفاقی حکومت کا بیک ڈور رابطہ ہوا اور نہروں کے معاملے پر گفتگو ہوئی۔ وفاقی حکومت نے سی سی آئی اجلاس جلد بلانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پی پی نے مطالبہ کیا وفاق سی سی آئی اجلاس میں متنازع نہروں کا نوٹیفیکیشن واپس لے۔ وزیر اعظم کو یہ منصوبہ ختم کرنا پڑے گا۔ نہروں کا منصوبہ ختم کرنے کے علاوہ کوئی بات نہیں سنیں گے۔ پانی جینے مرنے کا معاملہ ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم سے نہریں نہ بنانے کے اعلان کا مطالبہ کر دیا۔ مراد علی شاہ نے کہا وزیر اعظم نہروں کا منصوبہ واپس لینے کا اعلان کریں۔ پیپلز پارٹی نہروں کے معاملے پر ہر قربانی دے سکتی ہے۔ نون لیگ کی حکومت پیپلز پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی کی حمایت سے قائم ہے۔ MNAs کے بغیر ان کی حکومت گر جائے گی۔ جب کنال ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں بنیں گے، ہم نے اس پہ ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے اور وفاق نے ابھی تک اس کو اپروول نہیں دیا، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بات نہیں سنی تو ہم اس حد تک بھی جانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ صدر زرداری نے پارلیمنٹ میں پوری دنیا کے سامنے کہا کہ میں ان کنالز کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان سے میں کہوں گا بالفور اعلان کریں کہ یہ کنال کا پروجیکٹ کی پروپوزل، اس کی فردر پروسیس ہم بند کر رہے ہیں۔ جب تک صوبے میں کنسنسس نہیں ہوتا تب تک ہم یہ نہیں بنائیں گے۔ آئین میں موجود ہے کہ ہر 3 مہینے میں سی سی آئی کا اجلاس ہونا ہے۔ 5واں اجلاس اوور ڈیو اجلاس میں ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے ارسا کے اس اپروول کو جو انہوں نے دی ہے۔ نہروں کے خلاف پیپلز پارٹی پنجاب سے بھی آواز اٹھ گئی۔ پی پی رہنما چودھری منظور کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے سوال ہے کون سی نہر بند کر کے اس نہر کو پانی دیں گے؟ پنجاب حکومت میں باکمال لوگ ہیں جو ریورس انجینئرنگ کر رہی ہیں۔ آپ سے یہ سوال ہے، یہ بتائیں کہ آپ کون سی نہر بند کر کے اس نہر کو پانی دیں گے؟ کارپوریٹ فارمنگ کو فروغ دینے کے لیے آپ چھوٹے ذمہ داروں کا، چھوٹے کسانوں کا قتل کرنے لگے پنجاب کے اندر۔ وزیر اعظم صاحب سے سوال کرتا ہوں، آپ سی سی آئی نہیں بلا رہے، وجہ بتائیں کیوں نہیں بلا رہے؟ پارلیمنٹ بل پاس کرے تو صدر پاکستان اس کی منظوری دے، دوسرا اگر گورنمنٹ آرڈیننس جاری کرے تو صدر پاکستان منظوری دے، تیسری کسی چیز کی منظوری نہیں دیتی۔ صدر پاکستان منظوری دے ہی نہیں سکتا۔ پیپلز پارٹی گھر کی لڑائی میڈیا پر لڑنے کی کوشش نہ کرے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے پی پی رہنما چودھری منظور کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ سندھ والے کہتے ہیں ہمارا پانی ہے، آپ کہتے ہیں یہ پنجاب کا پانی ہے، پہلے آپس میں طے کر لیں یہ کس کا پانی ہے۔ آپ پنجاب میں رہ کر پنجاب کی لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ ہمیشہ نہروں پر سیاست کرنا سندھ کا کام رہا ہے، لیکن یہاں یہ نہیں ہوتا۔ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہونے سے پہلے چیک کر لیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں۔ پنجاب نہ کسی کا حق چھینتا ہے، نہ کسی کو اپنا حق کھانے دیتا ہے۔ پنجاب نے ہمیشہ بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سوال کے بجائے صدر مملکت سے پوچھیں تو بہتر ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کراچی کے نجی اسپتال میں علاج جاری ہے۔ ڈاکٹر عاصم حسین کا کہنا ہے صدر مملکت کی طبیعت میں بہتری آ رہی ہے۔ خون ٹیسٹ کی رپورٹس بھی بہتری کے اشارے دے رہی ہیں۔ انفیکشنز ڈیزیز کے ماہرین روزانہ 3 بار صدر آصف علی زرداری کا معائنہ کرتے ہیں۔ امید ہے کچھ دنوں میں صدر کو اسپتال سے رخصت دے دی جائے گی۔ ملاقاتوں پر پابندی کورونا کے پیش نظر لگائی گئی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کے اہل خانہ کو صحت سے متعلق مسلسل آگاہی دی جا رہی ہے۔
जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा नवाबजादा गौहराम बुगटी को हिरासत में ले लिया गया। नवाबजादा गौहराम बुगटी को बुगटी हाउस डेरा बुगटी से पुलिस ने हिरासत में लिया। नवाबजादा गौहराम बुगटी ने बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ आज लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। पुलिस के मुताबिक नवाबजादा गौहराम बुगटी की गिरफ्तारी 3MPO के तहत अमल में लाई गई। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से गजा पर खामोशी तोड़कर अमली इक़दाम करने का मुतालबा कर दिया। फ़लस्तीनी मकबूजा इलाकों की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो इंसानियत के साथ संगीन मजाक है। हम ऐसे इदारे का हिस्सा नहीं बन सकते जो महज तमाशाई बना रहे। हम इस अखलाकी दिवालियापन का हिस्सा बनने से इनकार करते हैं। सलामती काउंसिल अपनी साख बरकरार रखने के लिए अपनी करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे के बाद मजीद 1100 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। फ़लस्तीन में बैनुल अक़वामी क़वानीन को खुल्लम खुल्ला नजरअंदाज किया जा रहा है। The Security Council has convened repeatedly to address the humanitarian catastrophe in the occupied Palestinian territories, particularly in Gaza. Yet, despite these discussions, the Council has failed to provide relief to the innocent Palestinians suffering from indiscriminate bombings, starvation, displacement, and collective punishment, all of which are blatant violations of international law and international humanitarian law. Our failure not only undermines this institution, but also erodes the international order built on the UN Charter. The Council must assert its relevance by ensuring the implementation of its own decisions before it is rendered inconsequent. सदर ट्रंप के टैरिफ ने अमरीकी मईशत को हिला कर रख दिया है। अमरीकी स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार रही। सरमायाकारों के अरबों डॉलर डूब गए। कोरोना वबा के बाद पहली बार अमरीकी स्टॉक मार्केट को शदीद धचका लगा। अमरीकी दो बड़ी कंपनियों के अपील और एनवीडिया को मजमूई तौर पर $470 बिलियन का नुकसान पहुंचा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नेस्टिक 6%, S&P 500% और डाउ जोन्स 1679 पॉइंट्स गिर गई, जिससे अमरीका और दुनिया भर में नई के साथ बाजारी का खदशा बढ़ गया। पाकिस्तानी नयाब डेमोक्रेटिक डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर कहते हैं ट्रंप के इकदाम से महंगाई बढ़ेगी। रिपब्लिकन साजिद तारड़ कहते हैं स्टॉक मार्केट ने टैरिफ से मुतासिर होना था, ताहम ये आर्जी मंदी है, कुछ वक्त बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। जो फैसला किया है उसकी अगर आप सारी लिस्ट देखें तो जिन ममालिक पे भी उन्होंने टैरिफ लगाया है उनसे सिर्फ 50% टैरिफ कम किया है उन्होंने। अभी भी दुनिया के तमाम ममालिक जितने भी हैं उनका टैरिफ अमेरिका के टैरिफ से बहुत ज्यादा है, सिर्फ उन्होंने 50% किए हैं। और मैं ही समझता हूँ ये कि उनकी नेगोशिएशन टैक्टिक्स है, जिसकी वजह से ये तमाम मुल्क टेबल पे आके उनसे नेगोशिएट करेंगे। लेकिन इसका जो बुरा असर हुआ है वो स्टॉक मार्केट हुआ है, जो स्टार मार्केट जो बहुत नीचे गई है, जिससे कि मुल्क में रिसेशन आने का बहुत खतरा है। लेकिन कुछ देर बाद यही स्टॉक मार्केट रिबाउंड होगी जब ये फैसले आ जाएंगे कि ये टैरिफ के साथ जो मुल्क उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। आज भी डोनाल्ड ट्रंप साहब से एक क्वेश्चन किया गया, उन्होंने कहा कि मार्केट दोबारा ऊपर आएगी, अमेरिका का नक्शा तब्दील किया जाएगा। जिस तरीके से माजी में सारी कौमों ने, सारी दुनिया ने अब्यूज किया, डोनाल्ड ट्रंप साहब का प्लान यही है कि पहले साल के अंदर जितने भी मुश्किल डिसीजन है, फैसले वो अपने पहले साल के अंदर लेंगे और दूसरे तीसरे साल इन सारी चीजों को एंजॉय करेंगे। तो ये सारा एक्सपेक्टेड था। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसके बारे में कई दफा मुतब्बा किया था। देखें इस वक्त चाइना अपना एडजस्ट कर रहा है, अपने टैरिफ को एडजस्ट करेगा, चीजों को अपने प्रॉफिट को नीचे करेगा। वॉलमार्ट यहाँ पे इन सारी चीजों को देख रहा है और आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में मार्केट भी दोबारा ऊपर आएगी और प्रोडक्ट्स भी ठीक होंगी। लेकिन अमेरिका विल डेफिनेटली मेक मोर देन एक्सपेक्टेड मनी। खबर आपको दें कि जनूबी कोरिया की आईनी अदालत ने सदर योन सेक योल को मार्शल लॉ लगाने पर ओहदे से हटा दिया है। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत का 60 दिन में सदारती इंतखाबात कराने का फैसला किया गया है। योन सेक योल ने अपने मुवाखजे की कार्रवाई रुकवाने के लिए 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लगाया था। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत ने सदर योन सेक योल को मार्शल लॉ लगाने पर ओहदे से हटा दिया है। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत का 60 दिन में सदारती इंतखाबात कराने का फैसला किया गया है। योन सेक योल ने अपने मुवाखजे की कार्रवाई रुकवाने के लिए 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लगाया था।
सरबराह IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने ट्रंप के आयद करदा टैरिफ को आलमी मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। कहती हैं कि अमरीका की जानिब से नए टैरिफ आलमी मईशत के लिए एक नुमाया खतरा है। उन्होंने कहा ट्रंप अपने तिजारती शराकतदारों के साथ ताउन करें। ये इंतहाई जरूरी है कि आलमी मईशत को मजीद नुकसान पहुंचाने वाले इकदाम से गुरेज किया जाए। IMF का एक और वफ्द आज से पाकिस्तान का दौरा करेगा। वजारत खजाना के जराये बताते हैं कि वफ्द में तकनीकी माहिरीन शामिल हैं। IMF से अगले माली साल के बजट पर मुशावरत की जाएगी। बजट जून के पहले हफ्ते के दौरान पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। IMF के साथ वर्चुअल बातचीत भी जारी रहेगी। नए माली साल के बजट अहदाफ का तयन किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली के निर्खों में कमी का ऐलान कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में ₹7.41 फी यूनिट कमी की गई है। सनतों के लिए ₹7.59 फी यूनिट कमी का ऐलान किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने खुशखबरी सुनाई, अगले महीने बिजली की कीमतों में मजीद कमी होगी। अब IPPs को 3,696 अरब रुपए अदा नहीं करने पड़ेंगे। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख कहते हैं हुकूमत ने हमारा मुतालबा पूरा कर दिया, अब हमें अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए काम करना होगा। ताजिर रहनुमा साकिब फयाज ने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत बिजली मजीद सस्ती करेगी। ताजिरों का भी फर्ज है मौशी इस्तेहकाम के लिए काम करें। FPCCI के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर कहते हैं हुकूमत ने IPP से जो माहिरे मंजूर किए उसका फायदा आज अवाम तक पहुंचाया। कुछ ना होने से होना बेहतर है। बिजली की कीमतों में ₹7.41 फी यूनिट में कमी, शहरियों का खुशी का इजहार, मजीद रिलीफ का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद बिजली का यूनिट कितने का हो गया, पावर डिवीजन ने तफसीलात जारी कर दी। माहाना 100 यूनिट तक घरेलू लाइफ लाइन सार्फिन मुस्तफीद नहीं होंगे। 51 से 100 यूनिट तक कीमत ₹9.37 फी यूनिट बरकरार रहेगी। 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के टैरिफ में ₹6.14 कमी होगी। टैरिफ ₹8.52 का हो जाएगा। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के टैरिफ में ₹6.14 कमी होगी। टैरिफ ₹11.51 का होगा। 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ ₹34.03 का हो जाएगा। 300 से ज्यादा यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए यूनिट ₹48.46 का हो जाएगा। कमर्शियल सार्फिन का टैरिफ ₹8.58 कमी से ₹62.47 फी यूनिट हो जाएगा। ज़राई सार्फिन का टैरिफ ₹34.58, जबकि सनती सार्फिन को एक यूनिट ₹40.51 में मिलेगा। बिजली का औसत टैरिफ ₹37.64 का हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं बिजली की कीमत में कमी उनके एहतजाज का नतीजा है। ये वज़ीर-ए-आज़म का आखिरी ऐलान नहीं होना चाहिए। हुकूमत बिजली बिलों में इजाफी टैक्स भी खत्म करे। मकदम करते हैं जो बिजली की कीमतों में कमी की है वज़ीर-ए-आज़म ने। हमारा उसूली मौक़िफ़ यही है अभी भी, बिजली की जो औसत लागत है, जितने ज़राए से भी बिजली बनती है, उस औसत लागत के मुताबिक बिजली की फी यूनिट कीमत चार्ज होनी चाहिए सार्फिन से, कोई इजाफी टैक्स नहीं होना चाहिए। याद होगा कि हुकूमत के वुज़रा तो ये कह रहे थे कि हम तो IPP से बात ही नहीं कर सकते, ये कि हमारे तो ऐसे मुआहदे हैं कि हम बैनुल-अक़वामी सतह पर फंस जाएंगे। ये हमारा प्रेशर था कि जिसके नतीजे में उन्हें हमसे मुआहदा भी करना पड़ा और फिर उसके बाद उन्होंने IPP से निगोशिएट करना शुरू किया। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी कामयाबी है। अगर पुरअमन सियासी मुज़ाहिमत की जाए, जातियात पे नहीं बल्कि कौम के लिए की जाए, तो बारावर होती है और हुकूमत को मजबूर होना पड़ता है कि वो जेन्युइन इश्यूज को एड्रेस करे। मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म का आखिरी ऐलान नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए खजाना खुर्रम शहजाद कहते हैं बिजली सस्ती होने से सनतें तरक्की करेंगी। मईशत को सियासत से बालातर रखा गया है, जो अच्छी बात है। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा मौशी टीम की कोशिश है यह IMF का आखिरी प्रोग्राम हो और अफोर्डेबल हो और रिलायबल भी हो, ताकि जो है इन्वेस्टमेंट जो है हो सके और एक बड़ा स्केल अचीव किया जा सके और फिर एक्सपोर्ट्स की तरफ जाया जा सके। हमारी ये बिल्कुल कोशिश है, ये इकोनॉमिक टीम की कोशिश है, ये आई थिंक प्राइम मिनिस्टर लेवल पे ये तो रियलाइजेशन है कि जी हम बार बार क्यों जाए IMF के पास। देखें, वो जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमेशा कहते हैं ना, आवर हैंड हैज बीन फोर्स्ड, ये हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, अब तो हमने करना ही करना और करना ही पड़ेगा ना, ये तो हो ही नहीं सकता। इट्स अ कोलिशन गवर्नमेंट, सबको रियलाइज करना है। और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है एग्रीकल्चर टैक्स पे, जो एक यूनिटी जिसने शो की है, रिस्टोर किया यूनिटी को, इकोनॉमी को पॉलिटिक्स के ऊपर रखा गया है। मुल्क की मईशत की बहाली और आवाम को बिजली के बहरान से निकालने के लिए हुकूमती समरात सामने आना शुरू हो गए। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के 22 सितंबर 2023 से अब तक 151 अरब 85 करोड़ रुपए रकम वसूल हो चुकी है, जबकि क्रैकडाउन में 1,16,000
186 से ज्यादा बिजली चोर गिरफ्तार हुए। गुज़श्ता माह के दौरान मुल्क भर से बिजली चोरों से 80 करोड़ 80 लाख से ज्यादा रकम वसूल की गई और 138 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। मुतालिका इदारे मुल्क भर से बिजली चोरों के मुकम्मल खात्मे तक अपनी कार्रवाई जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। मादनियात और कानकुनी के शोबे की तरक्की मुल्क की खुशहाली के मुस्तकबिल की जामिन है। दुनिया भर के सरमायाकारों की नजर पाकिस्तान पर मरकूज है। मुआशी इस्तेहकाम की राहें भी हमवार हो रही हैं। मादनी सनत की तरक्की और खुशहाली में सरमायाकारी के अहम किरदार के लिए 8 और 9 अप्रैल पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद किया जाएगा। फोरम में दुनिया भर के सरमायाकारों को शिरकत की दावत दी गई है। फोरम के जरिए SIFC मकामी सरमायाकारों को माहिरीन की आरा, मादनी ज़खायर के मुतालिक अहम मालूमात और सरमायाकारी के मौक़े फराहम करने के लिए कोशा हैं। कराची के इलाके सुरजानी में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। पुलिस हुकाम बताते हैं वाकया लियारी 36 बस स्टॉप के करीब पेश आया। लाश को ज़ाबते कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक फायरिंग का वाकया जमीनी तनाज़े के बाइस पेश आया। उसामा नामी मुलजिम फायरिंग करके मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाकये की रिपोर्ट दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में शहरियों ने 2 डाकू को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक डाकू ने साथी को छुड़ाने की कोशिश में फायरिंग की तो गोली साथी डाकू को लग गई, जो मौके पर ही हलाक हो गया। शहरियों ने दूसरे डाकू को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने हलाक और जख्मी डाकू को अस्पताल मुंतकिल किया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। सक्खर के ए सेक्शन थाने की हुदूद मिलिट्री रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में एक नौजवान जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जाँ बहक नौजवान उस्मान मेमन सक्खर के मशहूर ताजर हाजी हारून मेमन का पोता है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा गाड़ी के ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया, जिसने मोटरसाइकिल सवारों को पीछे से टक्कर मारी। हादसे में जाँ बहक होने वाला नौजवान कराची से सक्खर अपने अजीजो अकारब के साथ ईद करने आया था। हादसे के बाद मुलजिमान गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। टंडोजान मोहम्मद के करीब कार और मुसाफिर कोच की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस हुकाम का कहना है एक ड्राइवर बस छोड़कर फरार और दूसरा कार समेत फरार हो गया। कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार सड़क पर गिरे। सामने से आने वाली तेज रफ्तार कोच ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। डेरा इस्माइल खान के नवाही इलाके रमक में फायरिंग से 3 खवातीन कत्ल। पुलिस हुक्काम बताते हैं कत्ल होने वाली तीनों खवातीन आपस में बहनें थीं। चंद माह पहले हारून नामी शख्स की बहन को 3 बहनों ने छुरियों के वार करके कत्ल किया था। हारून ने मकतूलीन के भाइयों को कहा था राजीनामा तब होगा जब वो अपनी बहनों को कत्ल करे। सिद्दीक और यूनुस ने हारून के साथ मिलकर अपनी बहनों को कत्ल किया। पुलिस ने वजाहत की वाकया किसी गिरोही तसादुम का नतीजा नहीं। उधर लाहौर में दुल्हन के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, कातिल बहनोई ही निकला। पुलिस का कहना है आयशा को उसके बहनोई इकराम ने फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस ये भी बताती है मुलजिम इकराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसके भाई को हिरासत में ले लिया गया। मरकजी मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आयशा को रिश्ते के तनाजे पर कत्ल किया गया। मीरपुर खास के गांव में हामला बीवी और 2 बेटों को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम वेजो भेल ने बीवी और बच्चों को जिंदा जलाने का एतराफ कर लिया। मकतूला के भाई गौरधन भेल की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गौरधन भेल का कहना है वेजो भेल अक्सर उसकी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाता था। वकुआ के रोज में मुलजिम ने तशद्दुद किया और झोंपड़ी को आग लगा दी। हामला मरियम और 2 बेटे झुलस कर जाँ बहक हो गए। पोस्टमार्टम के दौरान खातून के पेट से मुर्दा बच्चा निकाला गया। इब्तदाई पोस्टमार्टम से मालूम हुआ खातून की एक टांग कटी हुई थी। 5 साला बेटे पर भी तशद्दुद के निशान मिले। कराची डिफेंस फेज 1 में डकैती मुजाहिमत पर कत्ल होने वाले शहरी आमिर सुल्तान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। SSP और DSP समेत इलाका मकीनों की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। मकतूल के भाई शाकिर सुल्तान की मुदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुक्काम का कहना है मकतूल आमिर ने मुजाहिमत और मुलजिम से हाथापाई की। दूसरे डाकू ने आमिर पर गोलियां चलाई। जो मस्जिद के साथ कैमरा लगा हुआ है CPK का,
اس میں جو ہے وقوع سے تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے یہاں سے ہماری موبائل پیٹرول کرتی ہوئی جا رہی ہے. تو ایس ایچ او بھی یہیں پہ موجود تھا. ایس ایچ او کوئی چھٹی پر نہیں تھے, لیکن چونکہ ساری مارکیٹ بند تھی, ساری دکانیں بند تھیں, سناٹا تھا اور جو ہے باہر کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں تھی, تو جو بھی رابررز آئے ہیں انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو اکیلا پاتے ہوئے ان کو جا کر جو ہے وہ اسنیچ کی کوشش کی ہے. انہوں نے وہاں پہ بہت شدید ریزسٹنس کی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہاں سے نکلنا ناممکن ہے, پر فائر کر کے اپنی جان چھڑائی, جس نے 3 فائر کیے جو ہمیں موقع سے فول ملے. گجراوالا میں مقامی صنعتکار کے 8 بندر پنجرے سے نکل کر بھاگ گئے. بندر بھاگ کر سوسائٹی کے گھروں کی چھت پر چڑھ گئے. ریسکیو اہلکار اور مقامی افراد نے 2 بندروں کو پکڑ لیا. 6 بندر اب تک پکڑے نہیں جا سکے. وائلڈ لائف کو واقعے سے آگاہ کر دیا ہے. ریسکیو حکام کا کہنا ہے رات میں بندروں کی تلاش ممکن نہیں, صبح آپریشن کیا جائے گا. ادھر پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی. عمر ایوب, شبلی فراز, عالیہ حمزہ اور دیگر اڈیالہ جیل کے باہر انتظار کرتے رہے. شبلی فراز کہتے ہیں بانی کی ملاقات نہ کرانا عدالتی حکم کی توہین ہے. عالیہ حمزہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کی عید پر اہلیہ سے ملاقات اور بچوں سے بات نہیں کرائی گئی. بانی پی ٹی آئی کو باسی کھانا دیا جا رہا ہے, کتابیں اور اخبار نہیں دیا جا رہا. بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا نیا ٹاسک نہیں دیا. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں بانی نے وزیر اعلیٰ کو حکومتی امور اور مجھے باقی معاملات پر ہدایات دی. بانی کا موقف ہے اپنی رہائی اور ذاتی فائدے کے لیے کسی سے بات نہیں کریں گے. سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کسی کو مذاکرات کا ٹاسک دینے کا علم نہیں. حماد اظہر کے استعفے پر افسوس ہوا. آپ کی بات چیت تو یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں جی, مجھے تو اس کا کوئی علم نہیں ہے. جو اخباروں میں نے پڑھا ہے 6 مہینے سے خان صاحب سے ملے ہی نہیں. ہمیں کس طرح پتہ چلے؟ جب تک خان صاحب سے پتہ نہیں چلے گا تو ہم کسی بھی ایسی قیاس آرائی پہ موقف نہیں دے سکتے. حماد اظہر ہمارے ایک بڑے ٹیلنٹڈ پڑھے لکھے لیڈر ہیں. مجھے تو بہت افسوس ہوا ہے کہ استعفیٰ ہوا ہے. بندیاں اس لحاظ سے نہیں ہیں. جہاں تک خان صاحب کی بات آتی ہے پوری پارٹی کا ایک ہی موقف. مجبور نہ کرو کہ پی ٹی آئی کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لوں. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی کہتے ہیں پاکستان میں جتنی طاقت تحریک انصاف کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں. ایسا نہ ہو کہ اعلان کروں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک میں ان کا نائب ہوں. ہم نے اس ملک سے محبت کی ہے. ہمیں ہمارے باپ دادا نے اس خاک سے محبت کرنا سکھایا ہے. جتنی طاقت پاکستان کے عوام میں تحریک انصاف کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. اس طاقت کو استعمال کرنے کا جو طریقہ چاہیے مجھے مجبور نہ کریں کہ میں یہ اعلان کروں کہ عمران خان کے جیل نکلنے تک میں عمران خان کا نائب ہوں. میں سنبھالوں گا تحریک انصاف کو. ترکی اور یونان میں تارکین وطن کی کشتیاں ڈوبنے سے 2 خواتین سمیت 16 افراد جان سے گئے. ترک حکام نے بتایا تارکین وطن کی کشتیاں چناک قلعے کے شہر سمندری حدود میں ڈوبی. دوسری کشتی یونانی جزیرے لیسبوس کے قریب حادثے کا شکار ہوئی. ڈوبنے والے 48 افراد کو بچا لیا گیا. حادثے کے شکار افراد کی شناخت کے بارے میں ابھی تک معلوم نہ ہو سکا. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہے گا. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے. کشمیر، گلگت بلتستان اور دیگر بالائی علاقوں میں موسم خشک اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا. کراچی میں آج بھی موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم شام میں موسم میں تبدیلی متوقع ہے. شہر میں فی الحال بارش کا کوئی امکان نہیں. بتائیں گے عدنان راجپوت. محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا جو موسم ہے آج بھی گرم اور خشک رہے گا. بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر میں دن کے اوقات میں تیز دھوپ کا سامنا رہے گا. بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، جبکہ شام کے وقت موسم کی تبدیلی کا امکان ہے. بات کی جائے شہر کے اس وقت کے موجودہ درجہ حرارت کی تو محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ شہر کا اس وقت کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. کم سے کم 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 80% اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 8 سے 10 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے. جی لاہور میں صبح کے آغاز سے ہی تیز ہوا چلنے موسم خوشگوار ہو گیا. آئندہ چند روز تک موسم کیسا رہے گا یہ بتائیں گے خواجہ رمضان مجید.
بالکل شہر لاہور میں صبح کا آغاز خوشگوار موسم سے ہوا ہے. رات گئے سے ہی شہر میں تیز گرد آلود ہوائیں چل رہی ہیں اور تیز ٹھنڈی ہوا چلنے سے موسم جو ہے وہ خاصا صبح سویرے ہی خوشگوار ہے. جبکہ جیسے جیسے دن کا آغاز ہوگا گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا. مجموعی طور پر اگر شہر کے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک اسی طرح سے گرد آلود تیز ہوائیں چلنے کا سلسلہ برقرار رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے گرم اور خشک رہے گا جبکہ تیز گرد آلود ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی برقرار رہے گا. جی پاکستان نے ایشین کرکٹ کونسل کی صدارت سنبھال لی. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی ACC کے بھی صدر بن گئے. PCB کا کہنا ہے پاکستان ایشیا میں کرکٹ کے فروغ کے لیے مشن کے ساتھ کونسل کی قیادت کرے گا. پاکستان خطے میں کرکٹ کو وسعت دینے کے لیے تیار ہے. اور کراچی میں PSL کی رونقیں لگنا شروع ہو گئی ہیں. نیشنل اسٹیڈیم کے باہر سیزن 10 کا کاؤنٹ ڈاؤن ٹائم نصب کر دیا گیا. میگا ایونٹ کے آغاز میں صرف 7 دن رہ گئے. کراچی کے میدان 5 PSL مقابلوں کی میزبانی کرے گا. HBL PSL سیزن 10 کے ٹکٹس آن لائن فروخت ہونا شروع ہو گئے ہیں. چاروں وینیو پر ٹکٹ کی کم سے کم قیمت 650 روپے رکھی گئی ہے. پنڈی میں افتتاحی میچ کے ٹکٹ 1000 سے 8500 روپے مل رہے ہیں. فائنل کے ٹکٹ 1500 سے 12500 روپے میں دستیاب. ملک بھر میں فینس فزیکل ٹکٹ سپیڈ سے خرید سکیں گے. میگا ایونٹ کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ تھائی لینڈ ویمنز کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کوالیفائر میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئی ہے. تھائی لینڈ ویمنز ٹیم کا 19 رکنہ دستہ اپنی کپتان کی قیادت میں بینکاک سے لاہور پہنچا. تھائی لینڈ ویمنز ٹیم آج پاکستان ویمنز ٹیم کے ساتھ وارم اپ میچ سے اپنی تیاریوں کا آغاز کرے گی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ.